There is one other participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहनो तुच्छ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। आ समयसार नामનું परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात 7 तत्व में छुपा हुआ आत्मा का शुद्ध स्वभाव 7 तत्वों को गौण किया जाए, ही किया जाए तो उसमें छुपा हुआ एक परिपूर्ण त्रिकाल शुद्ध स्वभाव दृष्टि में आता है। ज्ञायक स्वभाव दृष्टि में आता है तो जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसे समयसार शास्त्र में आचार्य भगवान ने तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार की रचना की है। पुण्य और पाप दोनों जीव के परिणाम चेतनवंते हैं और पुण्य पाप पुद्गल के परिणाम वो दोनों द्रव्य कर्म है, वो अचेतन जड़ है। पुण्य पाप जीव के जो परिणाम हैं उसमें छुपा हुआ आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है। उसको ग्रहण करने से पुण्य पाप ऐसे विकारी परिणाम छूट जाते हैं और जीव को शुद्ध परिणाम की प्रकटता होती है। तो आचार्य भगवंत इस अधिकार में पुण्य पाप जीव का परिणाम, पुण्य पाप पुद्गल का परिणाम, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध, जीव का परिणाम जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है, पुद्गल का परिणाम पुद्गल की सत्ता में उत्पन्न होता है। जीव की सत्ता में जो पुण्य पाप चैतन्यवंत परिणाम जो उत्पन्न हुआ है
वो पुण्य पाप को गौण करके आचार्य भगवान त्रिकाल आत्मा का शुद्ध स्वरूप दिखाकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। प्रयोजनभूत बात करने से पहले आचार्य भगवान पुण्य पाप का स्वरूप दिखाते हैं। तो देखो श्लोक 101, उसका श्लोकार्थ, उसका हेडिंग है पुण्य पाप के स्वरूप का दृष्टांत रूप काव्य कहते हैं। पुण्य पाप है, उसका स्वरूप बताने के लिए आचार्य भगवान टीकाकार आचार्य श्लोक में प्रथम दृष्टांत देते हैं। तो देखो श्लोकार्थ, शूद्राणी का एक साथ जन्मा हुआ 2 पुत्रों में से एक ब्राह्मण के यहाँ उछेर हुआ, बड़ा हुआ ब्राह्मण के यहाँ, और दूसरा शूद्र के घेर बड़ा हुआ। क्या कहा? शूद्राणी, उसका 2 पुत्र, एक पुत्र ब्राह्मण के यहाँ बड़ा हुआ। वो पुत्र मानने लगा मैं ब्राह्मण हूँ। वास्तव में पुत्र किसका है? शूद्राणी का। फिर भी मानता क्या है? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उच्च ज्ञाति का हूँ। हमारे संस्कार ऊंचे हैं, हम मदिरादि से दूर रहते हैं, तो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणपणा में हुपना किया। था तो शूद्र। दूसरा बेटा शूद्र के यहाँ जन्म हुआ, तो मैं हल्की जाति का हूँ, मैं शूद्र हूँ। मदिरा आदि पीना उसको वो संस्कार समझता है। वो तो मदिरा आदि नित्य पीता है। दोनों का बाहर का कार्य भिन्न भिन्न दिखने में आता है। एक समझता है मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरा समझता है मैं शूद्र हूँ। जन्म तो एक स्थान में से हुआ है। क्या कहा? शूद्राणी के एक साथ जन्मे हुए 2 बेटे, एक ब्राह्मण के यहाँ बड़ा हुआ, दूसरा शूद्र के घर में ही बड़ा हुआ। एक
विपरीत मानता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो ब्राह्मणत्व में हूँपना करता है, अभिमान करता है। उसको लगता है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मदिरा को स्पर्श भी नहीं करते, मदिरा को तो दूर से ही जिसने छोड़ दिया, यानी मदिरा को स्पर्श नहीं करता है। दूसरा बेटा, मैं शूद्र हूँ, शूद्रपणा में हूँपना किया, अभिमान किया, और उसको तो ऐसा लगता है कि मदिरा तो पीना चाहिए, मदिरा का नित्य सेवन करना चाहिए, मदिरा से स्नान करना चाहिए। वो मदिरा को पवित्र मानता है। ये दोनों पुत्र शूद्राणी के उदर से प्रकटे हुए, शूद्राणी के उदर से एक साथ जन्मे हुए। तो वास्तव में तो दोनों परमार्थ से तो शूद्र है, फिर भी जाति का भेद मेरी जाति ब्राह्मण, उसकी जाति शूद्र, ऐसा जाति भेद उसको विपरीत मान्यता है, और विपरीत मान्यता के होने के कारण भ्रम सहित आचरण भी करता है। एक मदिरा से दूर रहता है, दूसरा मदिरा से स्नान करता है। इस श्लोक में बताना ये है कि दोनों बेटे की जाति एक है। मैं ब्राह्मण हूँ, वो तो उसको भ्रम है, विपरीतता है, मिथ्या मान्यता है। ये दृष्टांत किसके लिए दिया? तो कि बताना तो है पुण्य और पाप। बताना है पुण्य पाप का स्वरूप। पुण्य पाप भी एक माता के शरीर में से जन्म हुआ है, मतलब पुण्य पाप दोनों विभाव परिणति में से जन्म हुआ है। दोनों है तो विभाव, पुण्य भी विभाव, पाप भी विभाव। पुण्य का फल भी संसार, पाप का फल भी संसार। लेकिन पुण्य कर्म करने वाला मानव के द्रव्यलिंगी मुनि है,
वो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती का पालन सविकल्प दशा में करता है तो उसकी सब बाह्य क्रिया शुभ दिखने में आती है। और पाप में प्रवृत्त जो जीव है, हिंसा करेगा, चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, विषय सेवन करेगा, परिग्रह को इकट्ठा करेगा, तो कि ये सब तो पाप रूप प्रवृत्ति है। द्रव्यलिंगी मुनि को ऐसा लगता है कि मैंने तो पाप को छोड़ा है, द्रव्यलिंगी ने पाप छोड़ा नहीं है। वो शुभ भाव में धर्म समझता है, वही मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। शुभ भाव भी विभाव है, अशुभ भाव भी विभाव है। दोनों विभाव में से प्रकट हुए हैं। पुण्य कर्म के लिए भी पर को निमित्त बनाना पड़ता है और पाप कर्म के लिए भी पर को निमित्त बनाना पड़ता है। पुण्य कर्म भी स्वभाव से च्युत होने से उत्पन्न होता है, पाप कर्म भी स्वभाव से च्युत होने से उत्पन्न होता है। पुण्य पाप दोनों अशुद्धता है। पुण्य करते करते शुद्धता प्रकट होगी, ये मान्यता भी विपरीत है। क्या कहा? आचार्य भगवंत टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव पुण्य पाप उसका स्वस्वभाव कैसा है, वो समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं। हम सब अज्ञानी की मान्यता ऐसी है कि शुभ भाव अच्छे हैं, अशुभ भाव बुरे हैं। हम सब की मान्यता ये है कि शुभ करते करते शुद्धता प्रगटेगी, डेप्थ में जाए तो उसको शुभ भाव करने जैसा लगता है, अशुभ भाव छोड़ने जैसा लगता है। पूजा पाठ करो, भक्ति करो, अभिषेक करो भगवान का, शास्त्र का पठन पाठन करो, ये भाव करने जैसा लगता है। ये जो शुभ भाव उत्पन्न हुआ, पुण्य भाव उत्पन्न हुआ, वो मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम सहित है कि मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से रहित है। तूने शुभ भाव किया पर मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम तो है, और अशुभ भाव किया तो भी मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम तो है। तो दोनों की जात तो एक है, दोनों के फल तो
संसार है। स्वभाव करने जैसा है, ये तेरा अभिप्राय विपरीत है, मिथ्या है। क्या कहा फिर से गुजराती में देखो। શ્લોક 101 એનું હેડિંગ છે પુણ્ય પાપ ના સ્વરૂપના દ્રષ્ટાંતરૂપ કાવ્ય કહે છે। પુણ્યનું સ્વરૂપ અને પાપનું સ્વરૂપ એટલે શું? તો કે પુણ્ય સ્વસ્વભાવથી કેવું છે અને પાપ સ્વસ્વભાવથી કેવું છે। પુણ્યનો સ્વભાવ શું, પાપનો સ્વભાવ શું? પુણ્યની ઉત્પત્તિ શેમાંથી, પાપની ઉત્પત્તિ શેનામાંથી? પુણ્ય પાપના ફળ શું? અજ્ઞાની કોને પુણ્ય કહે છે, કોને પાપ કહે છે? જ્ઞાની કોને પુણ્ય કહે છે, જ્ઞાની કોને પાપ કહે છે? જ્ઞાની પુણ્ય પાપમાં તફાવત પાડે છે કે પાડતા નથી? અજ્ઞાની પુણ્ય પાપમાં ભેદ પાડતો દેખાય છે। તો પુણ્ય પાપનું સ્વરૂપ સમજાવવું છે। એના માટે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે 101 નંબરનો શ્લોક લખ્યો। એનો શ્લોકાર્થ પેજ 236 સોરી। શુદ્રાણીના એક સાથે જન્મેલા બે પુત્રો। શુદ્રાણી હલકી જાતિની સ્ત્રી, એક જ કુખેથી બે પુત્રોને જન્મ આપ્યો। એટલે જન્મજાત તો બંને પુત્રો સમાન છે, એક સરખા છે। એમાં કાંઈ તફાવત પાડવા જેવો નથી, ભેદ પાડવા જેવો નથી। જે માય દ્રષ્ટાંતમાં કહે છે શુદ્રાણી ની કુખેથી જન્મેલા બે પુત્રો, એમ સિદ્ધાંતમાં કહેશે કે પુણ્ય પાપ એક કુખેથી જન્મેલા બે પુત્રો છે। પુણ્ય ને પાપ બંને વિભાવમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, વિભાવની કુખમાંથી જન્મેલા છે। માટે પુણ્ય પાપ એમાં તફાવત નથી, અંતર નથી, ભેદ નથી। હવે આ બે પુત્રો જન્મા, એક પુત્ર બ્રાહ્મણને આપી દીધો દત્તક, તો એક બાળક બ્રાહ્મણને ત્યાં રહ્યો, મોટો થયો, બ્રાહ્મણના સંસ્કાર લીધા। ભલે બ્રાહ્મણને ત્યાં ઉછેર થયો, પણ જન્મ તો શુદ્રાણીના કુખેથી થયો છે। અને બીજો પુત્ર શૂદ્રના ઘરે જ રહ્યો,
તો બીજો પુત્ર શૂદ્રને ત્યાં જ મોટો થયો, ઉછેર થયો, ત્યાંના સંસ્કાર લીધા. ભલે શૂદ્રને ત્યાં રહીએ કે બ્રાહ્મણને ત્યાં રહીએ, પણ જન્મ આપનાર તો એક જ છે. માટે કંઈ બંનેમાં તફાવત છે નહીં. આગળ કે છે, એક તો હું બ્રાહ્મણ છું એમ બ્રાહ્મણત્વના અભિમાનને લીધે મદિરાને દૂરથી જ છોડે છે. અમે કોણ? અમે ઉચ્ચ જ્ઞાતિના બ્રાહ્મણ છીએ. અમને સર્વ પ્રકારના વ્યસનનો ત્યાગ છે, જન્મથી ત્યાગ છે. કેમ? એને બ્રાહ્મણત્વનું અભિમાન છે. તું બ્રાહ્મણ છો કે તું શૂદ્રાણીનો પુત્ર છો? શૂદ્ર છો તું. ખરેખર તો જીવ પરપદાર્થને ગ્રહી શકતો નથી, ત્યાગી શકતો નથી. આજ અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે સમય સાહેબ પૂરું થયા પછી પરિશિષ્ટની રચના કરી છે. ત્યાં અનેકાંતનું સ્વરૂપ સમજાવવા માટે આત્મા અનંત શક્તિનો પિંડ છે. એ આત્મા અનંત શક્તિનો પિંડ છે. એ અનંત શક્તિમાંથી શબ્દ દ્વારા વર્ણવી શકાય એવી 47 શક્તિનું વર્ણન કર્યું છે. એ 47 શક્તિમાં આત્માની એક શક્તિ છે ત્યાગ ઉપાદાન શૂન્યત્વ શક્તિ. ત્યાગ ઉપાદાન શૂન્યત્વ એનો અર્થ છે ત્યાગથી શૂન્ય, ગ્રહણથી શૂન્ય. જીવ પોતામાં રહેલું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયપણું ત્યાગીને બીજાને આપી શકતો નથી. અને જીવ પરદ્રવ્યના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને ગ્રહી શકતો નથી. હું ગ્રહી શકું છું કે છોડી શકું છું એવો જે અભિપ્રાય એ પણ ખરેખર તો મિથ્યા છે કે હું પરને ગ્રહી શકું કે ત્યાગી શકું. તો કે આ બ્રાહ્મણને ત્યાં મોટો થયો એટલે અમે બ્રાહ્મણ છીએ, ઉચ્ચ જ્ઞાતિના છીએ, સંસ્કારી છીએ. અમે તો વ્યસનથી દૂર રહેનારા છીએ એવું અભિમાનપણું. તો કે એવું અભિમાનપણું એ પણ મિથ્યાત્વ છે. અને હું પોતે શૂદ્ર છું. અમે નીચા કુળના, નીચી જાતિના છીએ.
અને નિત્ય મદિરાપાન કરવું એ તો અમારો ધર્મ છે. નિત્ય મદિરામાં સ્નાન કરતા હોય, અને પોતે એવું અભિમાન કરે કે અમે શુદ્ર છીએ. બેમાંથી કોઈને એમ નથી કે હું જ્ઞાયક છું. બેમાંથી કોઈને એમ નથી કે હું સ્વભાવે શુદ્ધ છું. બેમાંથી કોઈને એમ નથી કે હું તો સિદ્ધ ભગવાનની નાત અને જાતનો છું. બંને વિભાવ પરિણતિમાં રાચે છે, મિથ્યાત્વ અજ્ઞાનને અસંયમમાં રાચે છે. એ મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન અને અસંયમમાંથી હું પણ ઉત્પન્ન થયું છે. હું બ્રાહ્મણ છું કે હું શૂદ્ર છું. તો કે ભલે બ્રાહ્મણના અભિમાનને લીધે મદિરાને દૂરથી જ છોડે છે અથવા સ્પર્શતો પણ નથી. બીજો ભલે હું શૂદ્ર છું એમ માનીને મદિરામાં નિત્ય સ્નાન કરે, એ તો મદિરાને પવિત્ર ગણે છે. દારૂ પીતો હોય, એ દારૂ પીતો હોય એના લાભ બતાવે. અરે હવે તો ડૉક્ટરે કહે છે થોડો પીવામાં કાંઈ બીજો બાદ નહીં, શરીર માટે સારું છે. આ જુઓ ને, આખો દિવસ વેપાર ધંધાના ટેન્શન ભૂલવા માટે અમે થોડું પીએ છીએ. મદિરા એ જ્ઞાનને આવરણ કરે છે. જ્ઞાનને ગાફેલ કરે છે. એ વિવેક ગુમાવે છે. મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકમાં તો ત્યાં સુધી કીધું, દારૂ પીધેલો માણસ માને માં કહેતો પણ ખોટું. તો કે માને માં કીધી તોય ખોટું? તો કે હા. તો કે કેમ? એ કે આ થોડો મત ચડે ને ફરી પાછો માને પત્ની ન કે એની કોઈ નક્કી નથી. શું બોલે? ભાન ભૂલેલો છે. ભાન ભૂલ્યો છે, એમાં જે કંઈ બોલે એ બધું વિવેક વગરની વાત છે. હવે આ બંને પુત્રો શુદ્રાણીના ઉદરની એક સાથે જન્મ્યા છે. શુદ્રાણીના પેટમાંથી જન્મ્યા છે. જાતિ તો એક છે. તો ખરેખર જોવા જઈએ તો બંને શુદ્ર જ છે. તો પણ એક જાતિ હોવા છતાં પણ જાતિ ભેદનો ભ્રમ છે કે આ બ્રાહ્મણ ને હું શૂદ્ર. તો કે ભ્રમ સહિત તેઓ પ્રવર્તે છે, આચરણ કરે છે. આવું સ્વરૂપ કોનું છે? તો કે આવું જ સ્વરૂપ પુણ્ય પાપનું છે. વિશ્વના મોટા ભાગના ધર્મ એમ કહે છે પાપ છોડો ને પુણ્ય કરો.
363 પાખંડ મત છે. વિપરીત મત છે. વિપરીત અભિપ્રાયવાળા મત છે. આ કાળે પંચમ કાળે તીર્થંકરને ગણધરનો જીવ આ ક્ષેત્રે જન્મ થયો. પૂર્વ સંસ્કારનું જોર. ગુરુદેવ ઘણીવાર બોલે છે આ બધું અંદરથી આવે છે. અંદરથી કેમ આવ્યું? પૂર્વે સંસ્કાર લીધા છે. બેન શ્રી જાતિસ્મરણ પ્રકરણમાં એમ કહે છે, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં પૂજ્ય ગુરુદેવ પુરુષના દેહમાં હતા. રાજકુમાર હતા. ત્યાં એને અધ્યાત્મ તત્વનો રંગ હતો. શેનો રંગ હતો? રાજકુમાર હોવા છતાં મોજ શોખનો નહીં, અધ્યાત્મ તત્વનો રંગ હતો. વારંવાર ભગવાનની વાણી સાંભળવા સમવસરણમાં આવતા. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના આયુષ લાંબા. એ લાંબા આયુષ, લાંબો કાળ મહાવિદ્યમાં રહેવાનું કેવડી શ્રુત કેવડી તીર્થંકરો ગણધરો, આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુઓ સમ્યક દ્રષ્ટિઓ, એમનો સંગ ભગવાન પાસે સાંભળેલી વાત એ જે સંસ્કાર લાવ્યા એ કહેતા થાકતા નહીં. 45 વર્ષ ધારા પ્રવાહ રૂપે ચાલ્યું. સમય ઓછો પડે કહેતા. આ ગુરુદેવ જાણે નવી વાત લાવ્યા. લોકો એવું બોલે પણ ગુરુદેવ ના પાડે. ગુરુદેવ કે આ તો પૂર્વે થયેલા અનંતા તીર્થંકરોએ આ જ વાત કરી છે. આ વાત નવી નથી. આ વાત નવી નથી, વસ્તુ સ્વરૂપ જ આવું છે એમ કે ગુરુદેવ. શરૂઆતમાં ગુરુદેવ સમજાવતા કે પુણ્યથી મનુષ્યને દેવગતિ મળે, પાપથી તિર્યંચ અને નરક ગતિ મળે, તો મોક્ષ એનાથી મળે. લોકોએ કોઈ દી વિચારેલું જ નહીં. જાણે જીવ પુણ્ય પાપ બે જ ભાવ કરી શકે. જીવમાં ત્રીજો ભાવ શુદ્ધ ભાવ થઈ શકે, વિતરાગ ભાવ થઈ શકે. જેમ પુણ્ય કરવું હોય તો પાપ છોડવું પડે, એમ વિતરાગતા પ્રગટ કરવી હોય તો પુણ્ય પાપ બંને છોડવા પડે. એવો વિચાર તો જીવે ક્યારેય કર્યો જ નથી. અહીં કહે છે કે પુણ્ય પાપ બંને શુદ્રાણીના પુત્રો એક જ ઉદરમાંથી એકી સાથે જન્મેલા. તેથી પરમાર્થે બંને છે તો શુદ્ર જ. તને કેમ જાતિનો ભેદનો ભ્રમ થયો છે એમ કે છે. જો ભાવાર્થ देखिए भावार्थ. पुण्य पाप दोनों
विभाव परिणति से उपजा हुआ दोनों बंधरूपी है। पुण्य की उत्पत्ति विभाव में से, पाप की उत्पत्ति विभाव में से। विभाव विकार में से दोनों का जन्म हुआ, पुण्य पाप का। तो दोनों का जन्म एक साथ हुआ विभाव में से। दोनों की माँ एक है। माँ विभाव परिणति, तो पुण्य भी विभाव, पाप भी विभाव। पुण्य पाप दो में से कोई भी शुद्ध भाव नहीं है, दो में से कोई सदुपयोग नहीं है, अशुद्ध उपयोग है पुण्य पाप दोनों। दोनों का फल क्या बताया? बंधरूप है। पुण्य परिणाम भी बंध का कारण, पाप परिणाम भी बंध का कारण। पुण्य परिणाम भी बंध का कारण, पाप परिणाम भी बंध का कारण। पुण्य भी गति का कारण, पाप भी गति का कारण। पुण्य भाव से भी द्रव्य कर्म का बंध, पाप भाव से भी द्रव्य कर्म का बंध। पुण्य भी पर के लक्ष्य से होता है, पाप भी पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है। पुण्य भी स्वभाव से च्युत होने से उत्पन्न हुआ है, पाप भी स्वभाव से च्युत होने से उत्पन्न हुआ है। पुण्य का फल भी दुख, पाप का फल भी दुख। पुण्य का फल भी पंच परावर्तन, पाप का फल भी पंच परावर्तन। दोनों विभाव, दोनों कर्म को अनुसरण करके उत्पन्न हुए हैं, स्वभाव को अनुसरण करके उत्पन्न नहीं हुए हैं। दोनों छोड़ने जैसा, दो में से एक को ग्रहण करो एक को छोड़ो ऐसा नहीं है। दोनों है ही तत्व। दोनों का स्वरूप ऐसा समान है, फिर भी तूने भेद क्यों किया? भेद करना वो भी विपरीतता है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है। क्या कहा? व्यवहार दृष्टि से भ्रम के कारण उसकी प्रवृत्ति, उसकी यानी पुण्य पाप दोनों की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न भासती है। द्रव्यलिंगी मुनि को ऐसा लगता है मैं तो मुनि हूं, मैं तो 5 महाव्रत का पालक हूं, 5 समिति का पालक हूं, 3 गुप्ती का पालक हूं, हम तो मुनि हैं। त्रस्थावर जीवों की हिंसा नहीं करते, असत्य कथन नहीं करते, पर पदार्थ को दूसरे के दिए बिना ग्रहण नहीं करते। हम तो स्वस्त्री परस्त्री का त्याग किया है,
हम तो परिग्रह नहीं रखते। द्रव्यलिंगी मुनि, 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग। और पाप प्रवृत्ति करने वाला, स्तर स्थावर जीवों की हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, विषय सेवन करना, परिग्रह का संग्रह करना, पाप प्रवृत्ति। तो कि ये प्रवृत्ति शुभ हो या अशुभ, दो में से एक भी प्रवृत्ति शुद्ध नहीं है। द्रव्यलिंगी का पुण्य रूप प्रवृत्ति, वो भी मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम के साथ है। और पापी जीव की क्रिया भी मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम के साथ है। तो पुण्य पाप दोनों का फल क्या है? द्रव्यलिंगी मुनि को लगता है कि शरीर आदि की क्रिया मैं कर सकता हूं, मैं शरीर आदि की क्रिया कर सकता हूं। उसका अर्थ वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हुआ पुण्य, वो भी अनंत संसार का कारण है। और मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हुआ पाप, वो भी अनंत संसार का कारण है। फिर भी द्रव्यलिंगी मुनि अभिमान से मानता है। क्या मानता है? मैं धर्मी हूं, मैं मोक्ष मार्ग में हूं। मिथ्यात्व, अज्ञान खड़ा है तो मोक्ष मार्ग में कहां से हो सकता है? तेरा शुभ भाव मिथ्यात्व, अज्ञान के साथ है, और पापी का पाप भाव भी मिथ्यात्व और अज्ञान के साथ है। पुण्य पाप में अंतर ही नहीं है, दोनों विभाव में से उत्पन्न हुए। व्यवहार दृष्टि से भ्रम के कारण उसकी प्रवृत्ति यानी पुण्य पाप की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न भासती है। उसमें पुण्य प्रवृत्ति अच्छी लगती है, पाप प्रवृत्ति बुरी लगती है। इस स्वाद दो प्रकार अज्ञानी को दिखने में आता है, लेकिन परमार्थ दृष्टि वाले को यानी सम्यक दृष्टि को पुण्य पाप दो प्रवृत्ति नहीं लगती, एक ही प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति बंध रूप है। ये प्रवृत्ति मिथ्यात्व, अज्ञान के सहित है। क्या कहा भावार्थ में? फिर से गुजराती में। पुण्य અને પાપ જીવ 3 પ્રકારના પરિણામ કરી શકે। શાસ્ત્રોમાં 3 પ્રકારે કરી શકે એમ કહેતા પહેલા એમ કહ્યું કે જીવની 2 પ્રવૃત્તિ છે, શુદ્ધ ઉપયોગ રૂપ અને અશુદ્ધ ઉપયોગ રૂપ।
પ્રવચન સારમાં લીધું છે. પ્રવચન સાર બીજો અધિકાર જ્ઞેય તત્વ પ્રજ્ઞાપન. એનો પેટા ત્રીજો અધિકાર જ્ઞાન જ્ઞેય વિભાગ. ત્યાં કીધું ઉપયોગના 2 પ્રકાર છે, શુદ્ધ અને અશુદ્ધ. પછી કહ્યું અશુદ્ધ ઉપયોગમાં 2 પ્રકાર છે, શુભ ઉપયોગ ને અશુભ ઉપયોગ. એનો અર્થ એમ કે શુભ ઉપયોગ છે એ પણ અશુદ્ધ છે, અશુભ ઉપયોગ છે એ પણ અશુદ્ધ છે. બંનેની જાત અશુદ્ધ. એમ અહીંયા પુણ્ય પાપ, અધ્યાત્મમાં પુણ્ય પાપ એવા 2 ભેદ જ નથી. પુણ્ય પાપ બંને સમાન છે. બંને સમાન કેમ છે? તો કે બંને વિભાવની કુખમાંથી જન્મ લીધો છે. વિભાવમાંથી જન્મેલા છે. પુણ્ય પાપ બંને છે અશુદ્ધ પરિણામ, માટે સમાન છે. પુણ્ય પાપ ઉત્પન્ન થયા છે વિભાવમાંથી, માટે સમાન છે. પુણ્ય પાપ બંનેનું ફળ સંસાર છે, માટે સમાન છે. પુણ્ય પાપ બંને પરના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થયા છે, માટે સમાન છે. પુણ્ય પાપની ઉત્પત્તિ માટે પરનું લક્ષ્ય કરવું પડે છે, માટે સમાન છે. પુણ્ય પાપ બંને દુઃખદાયક છે, માટે સમાન છે. પુણ્ય પાપ બંનેનું ફળ સંસાર છે, માટે સમાન છે. પુણ્ય પાપનું ફળ પંચ પરાવર્તન છે, માટે સમાન છે. પુણ્ય પાપ બંને સ્વભાવથી ચ્યુત થવાથી ઉત્પન્ન થયા છે, માટે સમાન છે. પુણ્ય કે પાપ બેમાંથી કોઈ મોક્ષનું કારણ નથી. પુણ્ય પાપ બંને બંધ માર્ગ છે, માટે સમાન છે. તો અહીં કહે છે પુણ્ય પાપ બંને વિભાવ પર નથી ઉપજ્યા, હોવાથી બંને બંધરૂપ જ છે. વ્યવહાર દ્રષ્ટિએ ભ્રમને લીધે તેમની પ્રવૃત્તિ જુદી જુદી ભાસવાથી પુણ્યની પ્રવૃત્તિ જુદી લાગે. દ્રવ્યલિંગી મુનિ હોય, 5 મહાવ્રત, 5 સમિતિ, 3 ગુપ્તિનું પાલન કરતો હોય, 10 પરિગ્રહનો ત્યાગ કર્યો હોય, શરીર ઉપર તાણોવાણો ન હોય, વસ્ત્ર રહી દેહ હોય, તો આ બધી પુણ્યની પ્રવૃત્તિ. પણ અંદર શુદ્ધતા નથી, એટલે 5 મહાવ્રત આદિના ભાવો પણ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ અને અસંયમ સહિત છે. એ મિથ્યાત્વ સહિતના શુભ ભાવો અનંત સંસારનું કારણ છે. અને પાપરૂપ પ્રવૃત્તિ કરતો હિંસા, ચોરી, જૂઠ, વિષય સેવન આદિ, પરિગ્રહ,
નો આગ્રહી એવા પરિણામવાળો પણ પાપ ક્રિયા છે. એ પાપ ક્રિયા પણ છે તો મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન ને અસંયમ સહિત છે. તો પુણ્યની ક્રિયા અને પાપની ક્રિયા મિથ્યાત્વ સહિત હોવાથી અનંત સંસારનું કારણ છે. માટે બેમાં કાંઈ ભેદ પાડવા જેવો નથી. તો કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિએ ભ્રમને લીધે તેમની પ્રવૃત્તિ જુદી જુદી ભાસે. એ જુદી જુદી ભાસે છે, જુદી જુદી છે નહીં. પુણ્યની પ્રવૃત્તિમાં રાચવું ગમે, પાપની પ્રવૃત્તિમાં આકુળતામય લાગે ને. તો કે પુણ્યની પ્રવૃત્તિ એ ખરેખર તો છે તો સંસાર, છે તો દુઃખમય. તો કે જે સારું ને ખરાબ બે પ્રકારે તેઓ દેખાય છે, તેવો એટલે પુણ્ય પાપ. પુણ્ય પાપ કેવા દેખાય છે? બે પ્રકારે. પણ પરમાર્થે એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિની દ્રષ્ટિએ તો તેમને એટલે પુણ્ય પાપને એકરૂપ જ, ત્યાં બે પણ ભાસતું જ નથી. પુણ્ય પાપ બંને હેય તત્વ ભાસે છે, બંને બંધરૂપ જ ભાસે છે, બંને ખરાબ જ જાણે છે. કારણ કે ફળ સંસાર છે, ફળ દુઃખ છે, તો સારું ક્યાંથી જાણે? બહારની પ્રવૃત્તિ અને પાપાદી પ્રવૃત્તિ છોડીને પુણ્ય પ્રવૃત્તિમાં એને સંતોષ લાગે છે. પણ એ ભાવનું ફળ શું, એનો વિચાર ક્યારેય કર્યો નથી. તો આ કાળે ગુરુદેવ તીર્થંકરનો જીવ આ કાળે અહીંયા આવ્યો, એ પણ એક અછેરું છે. પંચમ કાળ, એવા કાળમાં પુણ્ય પાપ સમાન કેનારા વીર પુરુષ ચીનમાં વાણીથી આખું હિન્દુસ્તાન હલાવી નાખ્યું કે આ પુણ્ય અને પાપમાં બંને ખરાબ છે એમ કિનારું કોણ છે? કાનજી સ્વામી કંઈ નવું લાવ્યા? તો ગુરુદેવ કે અમે ક્યાં નવું લાવ્યા છીએ, આ તો અનાદિકાળનું છે. પૂર્વે અનંત તીર્થંકરો થયા, બધાએ પુણ્ય પાપ બંનેને સમાન કયા છે, એ કયા છે, છોડવા જેવા કયા છે. બંનેનું ફળ અનંત તીર્થંકરોએ સંસાર બતાવ્યું છે. તો પેલું અહીંયા એમ કહ્યું કે પુણ્ય પાપ બંને વિભાવમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, માટે એમાં તું ભેદ પાડતો નહીં. ત્યાર પછી 145 ગાથામાં કહેશે કે શુભ કર્મ એનો સ્વભાવ શું અને અશુભ કર્મ એનો સ્વભાવ શું, એ કાલે વિષય ચાલશે. સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો.
મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્યધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. વર્તમાન કાળે પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય.